국민 라디오. Good morning, everyone. Welcome back to News English. Thanks for tuning into our program. 8월 19일 화요일 아침에 곽유정, 변현주 인사드려요. 어린 딸이 아빠에게 투정 부리며 말합니다. Why does she get one and not me? It's not fair. 왜 그 애는 가지고 저는 못 갔죠? 공평하지 않아요. 그러자 아빠가 타이릅니다. You're never gonna get the same things as other people. 너는 절대 다른 사람들과 같은 것들을 갖진 않을 거야. It's never gonna be equal. 절대 공평한 경우도 없을 거고. Listen. 잘 들어봐. The only time you should look in your neighbor's bowl is to make sure that they have enough. 너가 내 이웃의 그릇을 들여다볼 유일한 순간은 그들이 충분히 가지고 있는지를 확인할 때야. 즉, 그들이 혹시나 부족하진 않은지를 확인할 때. You don't look in your neighbor's bowl to see if you have as much as them. 너가 내 이웃만큼 가졌나 이걸 확인하려고 그들의 그릇을 들여다보진 마. 혹시 우리가 이웃의 그릇을 들여다보고 있다면 우리는 무엇을 확인하려고 보고 있는 걸까요? 더위와 밤샘 공부에 우리 아이가 하루 종일 피곤한가 봐요. 집에서 잘 때라도 편안하게 푹 잤으면 하는데. 이제 우리 아이 방을 자연 휴양림으로 만들어주세요. 피톤치드 캡슐 톡톡. 강력한 천연 항균은 기본. 피톤치드의 향기로움을 더해 기억력과 집중력을 향상시킵니다. 베개에 톡톡, 이불에 톡톡. 피톤치드와 함께 편안한 잠자리 톡톡. 검색창에 네이처 아이를 검색해보세요. 전국 약국에서도 판매 중입니다. 아참, 수익금의 일부는 국민TV에 후원됩니다. 참고하세요. So, too, she began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince, "Let the tigers come with their claws." "There are no tigers on my planet," the little prince objected. "And anyway, tigers do not eat weeds." "I am not a weed," the flower replied sweetly. "Please excuse me. I am not at all afraid of tigers," she went on. "But I have a horror of drafts. I suppose you wouldn't have a scream for me?" "A horror of drafts? That is bad luck for a plant," remarked the little prince and added to himself, "This flower is a very complex creature. At night I want you to put me under a glass globe. It is very cold where you live, in the place I came from." But she interrupted herself at that point. She had come in the form of a seed. She could not have known anything of any other words. 그렇게 또 그녀는 매우 빠르게 허영심으로 그를 괴롭히기 시작했는데 그것은 사실을 말하자면 다루기가 좀 힘들었다. 어느 날 예를 들어 그녀가 자신의 4개의 가시들에 대해 이야기하고 있었을 때 그녀는 어린 왕자에게 말했다. 호랑이들에게 발톱들을 가지고 와보라지요. 내 행성에는 호랑이들이 없어요. 어린 왕자가 반박했다. 그리고 어쨌든 호랑이들은 잡초들을 먹지 않아요. 나는 잡초가 아니에요. 꽃은 상냥하게 대답했다. 미안해요. 저는 호랑이를 전혀 두려워하지 않아요. 그녀는 계속 말했다. 하지만 저는 바람을 무서워해요.
혹시 저를 위한 바람막이를 가지고 있진 않나요? 바람을 무서워하다니 식물로서는 안 됐군요. 어린 왕자가 말했다. 그리고 이어서 혼잣말을 했다. 이 꽃은 정말 까다로운 식물이군. 밤에는 당신이 나를 유리덮개 아래에 놓아주세요. 당신이 사는 곳은 너무 추워요. 내가 살던 곳에서는... 그러나 그녀는 그 시점에서 하던 말을 멈추었다. 그녀는 씨앗의 형태로 왔었다. 그녀는 어느 다른 세상들의 어떠한 것도 알 리가 없었다. 꽃은 아침 먹을 시간이라는 말과 함께 당신이 친절하게도 나의 필요들을 생각해 준다면 이렇게 했기 때문에 결국엔 어린 왕자에게 아침밥을 가져다 달란 거였죠. 당황한 우리의 어린 왕자는 물뿌리개를 찾아와서는 그 꽃에게 아침 식사로 맑은 물을 주었는데요. So, too. 그렇게 또 She began very quickly to torment him with her vanity. 여기서 단어 T-O-R-M-E-N-T. torment. torment는 명사로는 괴롭힘, 귀찮은 것, 골칫거리, 그리고 고통과 고뇌를 말하고요. 여기서는 began to 뒤에 쓰여서 동사로 사용되었는데요. 네, 이처럼 동사로는 몹시 귀찮게 굴다, 괴롭히다, 고통을 주다 이런 뜻이 있습니다. 이제 뒤쪽에 나온 다음 단어 V-A-N-I-T-Y. vanity. vanity는 허영심을 말합니다. 네, 허영심 씨가 아니라 허영심. 유정 씨, 요즘에는 왜 이런 개그 안 하나 했어요. 네, 그래서 방금 그 문장. 네. She began very quickly to torment him with her vanity. 그녀는 매우 빠르게 그 어린 왕자를 괴롭히기 시작했다. 허영심으로. 그런데 보충 설명이 이어져 나오네요. Which was. 그것은 무엇이었다. If the truth be known. 여기서 동사로 동사 원형인 be, be가 나왔는데요. 원래는 이렇게 동사 원형을 쓰지만 요즘은 현재형을 사용해서 be 대신 is를 넣어 If the truth is known 이라고 표현하기도 합니다. 다시 본문에 나와 있는 If the truth be known. 사실을 말하자면 이 표현은 덩어리로 특히 다른 사람들에 의해 잘 알려져 있지 않은 사실을 말할 때 실은, 사실상, 사실을 말하면 이런 의미를 전달할 때 쓰입니다. A little difficult to deal with. 다루기가 좀 힘든. So, too, she began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. 그렇게 또 그녀는 매우 빠르게 허영심으로 그를 괴롭히기 시작했는데 그것은 사실을 말하자면 다루기가 좀 힘들었다. One day, 어느 날, for instance, 예를 들어 when she was speaking of her 4 thorns, 그녀가 자신의 4개의 가시들에 대해 이야기하고 있었을 때 she said to the little prince, 그녀는 어린 왕자에게 말했다. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince, 어느 날 예를 들어 그녀가 자신의 4개의 가시들에 대해 이야기하고 있었을 때 그녀는 어린 왕자에게 말했다. Let the tigers come with their claws. 호랑이들에게 발톱들을 가지고 와보라죠. There are no tigers on my planet. The little prince objected. 내 행성에는 호랑이들이 없어요. 어린 왕자가 반박했다. And anyway, tigers do not eat weeds. 그리고 어쨌든 호랑이들은 잡초들을 먹지 않아요. I am not a weed. The flower replied sweetly. 나는 잡초가 아니에요. 꽃은 대답했다. 상냥하게. Please excuse me. 미안해요. I am not at all afraid of tigers. 저는 호랑이를 전혀 두려워하지 않아요. She went on. 그녀는 계속했다. 즉 계속 말했다. But I have a horror of drafts. 하지만 저는 바람을 무서워해요. 여기서 D-R-A-F-T, draft. draft는 틈새 바람, 외풍 이런 뜻도 있습니다. I suppose you wouldn't have a scream for me. 여기서 단어
S-C-R-E-E-N, screen. screen은 우리가 흔히 스크린이라고 말하는 그 스크린, 화면 또는 모니터, 아니면 영화, 상영관 이런 뜻을 가지고 있기도 하지만 여기 본문에서는 칸막이, 가리개, 보호물 이런 의미도 갖고 있습니다. 바로 앞문장에서 꽃이 바람을 무서워한다고 했기 때문에 여기에서의 스크린은 바람으로부터 보호해주는 칸막이, 바람막이 이렇게 이해하시면 됩니다. I suppose you wouldn't have a screen for me? 혹시 저를 위한 바람막이를 가지고 있진 않나요? I am not at all afraid of tigers, she went on. But I have a horror of drafts. I suppose you wouldn't have a screen for me? 저는 호랑이를 전혀 두려워하지 않아요. 그녀는 계속 말했다. 하지만 저는 바람을 무서워해요. 혹시 저를 위한 바람막이를 가지고 있진 않나요? A horror of drafts? 바람을 무서워하다니. That is bad luck. 운이 나쁘군요. 즉, 안 됐군요. For a plant, 식물로서는 remarked the little prince. R-E-M-A-R-K, remark. remark에는 말 또는 글로 의견이나 생각 등을 언급하다, 말하다, 쓰다 이런 뜻입니다. remarked the little prince 어린 왕자가 말했다. and added to himself. 그리고 자기 자신에게 말한 거니까 이어서 혼잣말을 했다. This flower is a very complex creature. 이 꽃은 정말 까다로운 식물이군. A horror of drafts. That is bad luck for a plant, remarked the little prince and added to himself. This flower is a very complex creature. 바람을 무서워하다니 식물로서는 안 됐군요. 어린 왕자가 말했다. 그리고 이어서 혼잣말을 했다. 이 꽃은 정말 까다로운 식물이군. At night, 밤에는 I want you to put me 나는 원해요. 당신이 나를 놓아주기를. under a glass globe. 여기서 G-L-O-B-E, globe. globe는 지구, 지구본 이런 뜻으로 많이 알고 계실 텐데요. 여기 본문에서는 유리로 된 동그란 물건을 말합니다. 전구나 램프 같은 것을 상상하시면 될 텐데요. 여기서는 꽃을 덮을 수 있는 유리로 된 덮개, 즉 유리 덮개라고 이해하시면 되겠습니다. under a glass globe. 유리 덮개 아래에 At night, I want you to put me under a glass globe. 밤에는 당신이 나를 유리 덮개 아래에 놓아주세요. 즉 유리 덮개를 씌워달라는 뜻입니다. It is very cold where you live. 당신이 사는 곳은 너무 추워요. In the place I came from. 내가 왔던 곳, 즉 내가 살던 곳에서는 But she interrupted herself. 동사 I-N-T-E-R-R-U-P-T. interrupt는 방해하다, 가로막다, 중단시키다 이런 뜻이 있는데요. 특히 여기 본문에서처럼 말을 하고 있는데 도중에 가로채어, 중단시키다 이런 의미도 있습니다. 그러니까 but she interrupted herself 이 표현은 그러나 그녀는 그녀 자신을 중단시켰다. 다시 말해서 꽃이 스스로 하던 말을 멈추었다. 말을 하다가 입을 다물었다. 이렇게 이해하시면 됩니다. at that point. 그 시점에서. But she interrupted herself at that point. 그러나 그녀는 그 시점에서 하던 말을 멈추었다. She had come in the form of a seed. 그녀는 씨앗의 형태로 왔었다. She could not have known anything of any other words. 그녀는 어느 다른 세상들의 어떠한 것도 알 리가 없었다. 그러고 보니 정말 그 꽃은 씨앗의 형태로 바람에 날려 이곳에 왔기 때문에 이곳에 오기 전 자신이 살던 곳에 대해서는 알 수가 없었을 텐데요. 영어로 만나는 어린 왕자, 내일 다시 만나요. Special thanks to 특별한 감사를 전합니다. 어제 생방송 게시판에 닉네임 행복사랑맘 님께서
두 분의 방송 정말 잘 듣고 있습니다. 라고 남겨주셨는데요. 네, 행복사랑맘님, 저희도 잘 들어주셔서 정말 감사드리고요. 덕분에 저희에게 행복과 사랑이 마구마구 넘쳐나네요. 네. 혹시 이 닉네임의 맘이 엄마 할 때의 맘인지 네. 아니면 마음 할 때의 맘인지는 잘 모르겠지만 엄마의 맘이시라면 자녀분들을 행복한 아이들로 잘 자랄 수 있게 충만한 사랑으로 양육하시기를 응원해드리고요. 또 마음 할 때의 마음이라면 늘 행복과 사랑이 가득하시기를 바랄게요. 감사합니다. 네, 그리고요 또 어제 닉네임 북두칠성님께서 역시 생방송 게시판에 좋은 아침입니다. 뉴스 잉글리시와 함께하는 즐거운 한 주 시작이네요. 라고 남겨주셨는데요. 사실 북두칠성님께서는 댓글을 몇 차례 남겨주셨어요. 그래서 저희한테 참 큰 격려를 주고 계신데요. 네. 지난번에는 활기차고 유익하고 재밌었습니다. 감사합니다. 이렇게 적어주셨거든요. 네, 저희가 그 댓글을 보고 감동의 눈물을 흘렸다는 사실을 아시는지. 네, 감동의 눈물을 흘렸습니다. 네. 네. 특별히 닉네임이 북두칠성이셔서 그런지 어린 왕자 본문에 planet, 행성 단어가 등장할 때마다 북두칠성님이 생각나곤 한답니다. 네, 맞아요. 네. 팟빵에도 좋은 댓글 남겨주시고 또 생방송 게시판에도 자주 응원해주셔서 감사드려요. 네, 마지막으로 예원 서연맘님, 이전에 생방송 게시판에 재밌어요, 귀에도 쏙쏙 댓글과 함께 팟빵 게시판에는 아침마다 잘 듣고 있습니다. 특히 어린 왕자는 아쉬울 정도로 짧지만 귀 쫑긋 세우고 듣고 있답니다. 좋은 방송 감사해요. 라고 남겨주셨는데요. 네, 혹시 그거 아시나요? 저희가 예원 서연맘님의 댓글을 보고 나서 어린 왕자의 분량을 이전에 비해 2배 정도 늘려서 진행하고 있다는 사실. 네. 앞으로도 의견 주시면 저희가 참고해서 반영할 수 있도록 노력하겠습니다. 예원 서연맘님 앞으로도 귀 쫑긋 세우고 재미있게 들어주세요. 감사합니다. 네, 뉴스 잉글리시 여름방학 특집으로 여러분들의 사연과 신청곡을 받고 있습니다. 어떤 이야기든지 상관없습니다. 누군가에게 전하고 싶은 말이 있거나 혹은 청취자분들과 나누고 싶은 팝송에 얽힌 나만의 추억 등등 정말로 자유롭게 국민TV 생방송 게시판이나 팟빵 게시판 또는 페이스북 페이지, 저희 다 아시죠? facebook.com/newsenglish로 들어오셔서 댓글이나 메시지로 보내주세요. 저희가 방송을 통해서 꼭 전해드리겠습니다. 오프닝 때 전해드린 아빠와 딸의 대화 기억나시죠? 이웃이 가진 크기와 내가 가진 크기를 비교하려고 이웃의 그릇을 들여다보는 게 아니라 혹시나 그들이 부족하진 않은지 작게나마라도 내가 좀 더 채워주고 도와줄 수 있는 부분은 없는지 이런 이유로 이웃의 그릇을 자주 들여다보는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 가진 것에 감사하며 넉넉하진 않더라도 이웃들과 함께 나누고 베풀 수 있는 풍성한 삶을 살아가길 바랍니다. 바이바이. 국민 라디오 지지하는 4가지 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민 라디오를 보다 많은 이들에게 전할 수 있는 가장 손쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 잊지 마세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.